dignitaries, patrons, and delegates. With great joy and honor, I welcome you all for the guest lecture of Computer Science and Engineering Association. Let's begin the session with an orison. Prayer is the nearest approach to God. Now, I would like to call upon Ms. N. Janani from second year to sing the prayer song. Anushruti, whether she is there? Anushruti, Ma'am. whether that girl is present in the meet? Yes, ma'am, she's there, ma'am. Ma'am, audio is being played by Sonashree, ma'am. Okay, but we are not able to hear the voice. Thank you, Janani, for the wonderful prayer song. A smile is the universal welcome. Now, I would like to call upon Ms. K. Sonashree, Executive Member of Computer Science and Engineering Association, to present the welcome address. Sonashri, unmute your mic, ma. I think she left the meeting. Ranjani? I'll, ma'am. A very warm good morning to everyone present here. First of all, I would like to extend my warm greetings to our chief guest of the day today, Ms. Maithili, who has also our alumnus, who has taken her great time in giving us a special lecture today on how can I be prepared for industries. Hope this lecture will be great of use today. Next, I would like to extend my college, who has always been a constant support in guiding us and also providing us various means in organizing and improving our talents. I would also like to welcome our beloved HOD, Dr. N. Shanti, who has provided our journey with remarkable words and opportunities. Welcome, ma'am. I would also like to extend
my warm welcome and gratitude to the way always guided us and provided us the great support for achieving our norms and ideas. I would also like to welcome all the staff members, non-teaching and teaching fraternities of the Computer Science Department, my student friends, each and one of the volunteers who worked hard for this guest lecture. I welcome you all. Thank you. Thank you, Ms. Ranjani, for such a warm welcome address. Leaders have the ability to get extraordinary achievements from ordinary people. Now, I would like to request our leader, head of the department, Dr. N. Shanti, to deliver the presidential address. Very warm good morning to all of you present here. I will also join with Ranjani in welcoming Ms. Maithili Shanmugam for this guest lecture. I'm really happy that she has accepted our invitation. This is the third alumni lecture for our in our association in this academic year. The topic which she has chosen is how can I be prepared for the industry, which is really a very wanted one in this current scenario, because now every industry is looking for industry ready engineers. Are the engineers are industry ready? That is a big question mark in the industry now. So the topic which she has chosen is currently very much required for anyone in the industry now, in the college now, because the McKinsey report says only 20 to 25% of the engineering graduates are readily employable in the industry. So that is the current scenario, and now the industry are not ready to take the engineers and giving training for 6 months or 1 year. So they want the engineers to be readily employable. So the graduates who are currently, students who are currently in the education should know what is actually required, what is actually expected from the students who are coming out of the college. Okay, so it is the right time that she has chosen this topic. Really very interesting to hear from Maithili. And she has already spoken with a few of our students to know the mindset of the students also. So I hope today's session will be very interesting. So I am also eagerly waiting to hear your talk on this topic. Then another one which we are going to do today is release of newsletter. So I really appreciate the newsletter team for taking so much effort in preparing the newsletter with various articles from the students. And this time we have included an article from the alumni also. For the first time we have done that. And I should especially thank Mr. Kaviyarasu for, because only last Sunday I have requested him for giving a topic, giving an article. So immediately he has accepted my invitation, and overnight he prepared a topic and what he was and in the college. So very beautifully written. I'm happy that he has given it. And today we are going to release the newsletter also. And from this year, we are going to share this newsletter with all our students and all our alumni. I request everyone to go through the newsletter, and you can give feedbacks also for the forthcoming issues. So I hope in today's session, we'll get a very useful information about what is to be prepared and what is expected from the students. Once again, I thank Maithili for accepting our invitation and for joining us with us even after 9:30, and hope everyone will get very useful information takeaways today. Thank you so much. Thank you, Maithili. I would like to express our sincere thanks to Dr. N. Shanti, head of the department, for delivering an excellent presidential address. I take immense pleasure to introduce and welcome our guest of the day, Ms. Maithili Shanmugam, one of our alumni, currently working as software development engineer at Amazon. She completed her bachelor's degree in computer science and engineering in our college in the year 2014. She started her career as a programmer analyst trainee in Cognizant. Then she did her master's in computer science from University of Florida.
She joined as an intern in Amazon and continued her career in Amazon as Software Development Engineer 1 for almost 3 years. She got promoted as Software Development Engineer 2 and is continuing her career in Amazon. We are indeed grateful and honored to Ms. Maithili Shanmugam for accepting our invitation and sharing with us her valuable time. I humbly request Ms. Maithili Shanmugam to deliver us the guest lecture and share with us her experiences about the preparations needed for bringing out our best, which is the more needed detail of this hour. Thanks everyone for inviting me, for hosting me today. இன்னைக்கு வந்து I'm super excited உங்க எல்லாத்தோட interact பண்றது because it's been 6 years நான் KEC வந்து graduate ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி இங்கேயே வந்து to deliver guest lectures is really an honor for me and hope இது வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் போர் அடிக்காம கொஞ்சம் deliver பண்ண I'll try my best. I'm just gonna share the slide. Can I share my screen? Okay. So okay, so today's topic, how can I be prepared for the industry? Yeah, especially in the topic பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா just to give எல்லாத்துக்கும் exposure என்னோட journey share பண்ணணும் plus நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் inputs இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் I chose this specific topic. So as said, I work as a software developer engineer at Amazon as of today. Ana inoda career path initially I want to share with you. So before I go into the lecture, I don't want this to be a lecture, to be very honest. I just want it to be a conversation. ஏன்னா இது வந்து the main reason இங்க வந்ததே எனக்கு இருக்க எக்ஸ்போஷர் எனக்கு கிடைச்ச இன்புட்ஸ் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும் அப்படின்றனால தான். So any questions, feel free to stop me in the middle. If you ask me, any clarifying questions. நான் ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிருக்கேன் உங்க ஃபைனல் இயர்ஸ் அண்ட் உங்க தேர்ட் இயர்ஸோட பேசி ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனா if I'm missing something, இது பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா I'll be more than happy to share with you. So please ask if you have any questions. நடுவுலயும் கேட்கலாம், லாஸ்ட் ஒரு 5 to 10 minutes Q&A மாதிரி வச்சுக்கலாம். If you have questions, then I can answer இது. And ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இங்க எல்லாம் ஒரு இமேஜினேஷனோட ஒரு கெஸ்ட் லெக்சருக்கு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன இமேஜினேஷன் அப்படின்னா, ஓகே இவங்க அமேசான்ல இருக்காங்க, இவங்க வந்து மேபி டிபார்ட்மெண்ட் டாப்பரா இருந்திருப்பாங்க, கிளாஸ் டாப்பரா இருந்திருப்பாங்க, ஆர் இன்ஃபேக்ட் கிளாஸ்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 5 ரேங்க்ஸ்குள்ள கூட நான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி அப்படி லைக் எப்ப பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப ஸ்டூடியஸா இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இந்த கெஸ்ட் லெக்சரோட ஒரு இமேஜினேஷனோட வந்திருந்தீங்கன்னா நான் அந்த டைப் ஆஃப் பர்சன் இல்லை. அது வந்து ஏன் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, சில பேர் வந்து அந்த நோஷனோட இருக்கீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து இவ்வளோ பயங்கரமா ஸ்டூடியஸா இருந்து பிகினிங்ல இருந்தே செம்ம பேஷனேட்டா இருந்திருந்தாதான் இவங்களால இதெல்லாம் பண்ணியிருக்க முடியும். இது வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். அதனாலதான் அப்படிலாம் இருந்திருந்தாதான் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா இல்ல. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ வாண்ட் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கரியர் பாத் கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் டெக் கம்பெனிஸ் ப்ராபப்லி என் கரியர் பாத் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா டெக் கம்பெனிஸ், பிக் டெக் கம்பெனிஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது. த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து என்ன கவர் பண்றேன் அப்படின்னா, இண்டஸ்ட்ரி நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, லைக் ஃப்ரெஷர்ஸ் கிட்ட இருந்து எஸ்பெஷலி, and how we can fulfill their expectations, எப்படி நம்மனால ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றது. and women and technology பத்தி கொஞ்சம் பேசணும். and then since நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணனால I want to share கொஞ்சம் higher education பத்தி. higher education is a vast topic where யாராவது I know only few people will be interested in higher education. suppose யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா என்னை டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. என்னோட LinkedIn ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் கடைசியா தரேன். So you can contact me through LinkedIn. I'll be happy to help you. I'll be happy to connect with different people also. And நம்ம காலேஜ்லயே கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க இங்க
மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டு அமேசான்ல இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ ஐ கேன் கனெக்ட் டு தெம் ஆல்சோ. ஸோ அது லாஸ்டா என்ன கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எனக்கு டெக்கும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஹையர் எஜுகேஷனும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஒரு 1 or 2 இன்புட்ஸ் என்னால கொடுக்க முடியும். ப்ராபப்லி உங்களுக்கு அது முன்னவே தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் அட்லீஸ்ட் நான் அப்சர்வ் பண்ணதுல லைக் ஆஃப்டர் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னு சும்மா ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் டு கன்வே. ஸோ இதுதான் அஜெண்டாவா இருக்க போகுது. அண்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு stop me and ask questions in the middle. Unmute panni, you can just ask me any questions. So ennoda career path, my growth as a student, na vandu I think எனக்கு engineering na சின்ன வயசுல இருந்து passion. இப்படி எல்லாம் சொன்னா நிறைய பேர் கால் கட் பண்ணிட்டு போயிடுங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் நான் இல்லை. I wanted to be a doctor. And unfortunately cut-off marks வந்து என்னால மீட் பண்ண முடியல. then I chose engineering. இதையும் ஏன் சொல்றேன்னா, லைக் ஒரு ஸ்டீரியோடிபிக்கலா நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது. எல்லாத்தையும் ஸ்டீரியோடைப் பண்ணிடாதீங்க. எல்லாத்துக்கும் அந்த பேஷன் இருந்திருக்கும் இனிஷியல்ல இருந்து. எல்லாத்துக்கும் பயங்கர ஸ்டூடியஸா இருந்திருப்பாங்க. அதனாலதான் அவங்கனால ஒரு கோல் அட்டைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னு இல்லை. ஆப்வியஸ்லி there's hard work involved. Obviously you have to have problem solving skills. அதெல்லாம் இருந்தாதான் you can go to big tech companies and prove yourself. ஆனா it's not like அப்படியே இனிஷியலா எல்லாம் பிளான் பண்ணி அப்படியே full fledged-ஆ இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இல்லை அப்படின்றதுனால சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது, ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது. ஆஃப்டர் ஜாயினிங் இந்தியா கொங்குல ப்ரோக்ராமிங் புரியல. செகண்ட் இயர்ல தேங்க்ஃபுல்லி ஐ ஹேட் really good teachers. எனக்கு வந்த ஸ்டாஃப் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப். ப்ரோக்ராமிங் ஓரளவுக்கு பேசிக் என்னால அப்ப வந்து என்னால நெயில் பண்ணி என்னால கத்துக்க முடிஞ்சது. ஆஃப்டர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல ஐ ரிமெம்பர் ரொம்ப விவிட்லி இந்த மாதிரி நல்ல ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் எனக்கே தெரிஞ்சது, என்னால பண்ண முடிஞ்சது. இந்த சென்ஸ் லேப்ல கொடுக்குற ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு மோஸ்ட்லி சால்வ் பண்ணிட்டு எஃபிஷியண்டா சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் ஃபைனல் இயர் வந்து ஆப்வியஸ்லி as everyone busy with placements அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு then I got placed into Cognizant. Higher educationக்கு பெருசா இம்பார்ட்டன்ஸ் தரல when I was in my undergrad. ஆனா அந்த ஒரு டிரைவ் இருந்துட்டே இருந்தது. ஏன்னா மெடிசன் பண்ணணும்னு இருந்தது இல்லையா. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா ஏதாவது பண்ணும், இந்த எக்ஸ்போஷர் நம்மளுக்கு பத்தல, அதனால ஹையர் எஜுகேஷன் பண்ணுன்ற தாட் at the back of the mind இருந்தது. பட் ரொம்ப ரிகரஸா when I was in my college நான் பர்சியூ பண்ணல. So I got into இது Cognizant Cognizantல என்ட்ரு ஆனதுக்கு அப்புறம் then I 6 months உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் 6 months ட்ரைனிங் இருக்கும். லைக் டேட்டா பேஸ் ப்ரோக்ராமிங் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரைனிங் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது பிகாஸ் நாம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு தெரியும். பட் அந்த பேட்ச்ல வந்து ட்ரெயின் பண்ற பேட்ச்ல பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்மள எல்லாம் போட்டு காமனா தான் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டைம் எனக்கு இருந்தது. ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ டைம். ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங். ஒரு 3 months ஐ ப்ரிப்பேர். சப்போஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஐ கேன் கவர் கொஞ்சம் பின்னாடி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு போர் எவ்ரிஒன் வித் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அந்த இது, பிகாஸ் ஐ நோ பீப்புள் ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் ஆஃப் ஹவு டு கெட் பிளேஸ்ட், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்றதுல. ஸோ I did 6 months training இருந்தது Cognizantல. அந்த 6 monthsல 3 monthsல I prepare. காலேஜஸ்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி I apply. முடிஞ்சது கரெக்டா. அந்த நான் காலேஜ்லாம் அப்ளிகேஷன்லாம் முடிக்கும் போது then I was put into a project Cognizantலயே. So 6 months training, then 6 months into the 6 months தான் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தேன். ப்ராஜெக்ட் அங்க Cognizantல என்ன ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தேன் அப்படின்னா, டெக்னாலஜி வந்து ஜாவா, ஸ்ப்ரிங் எம்பிசி, இது ரெண்டு தான். ஸ்ப்ரிங் எம்பிசி எனக்கு வந்து அண்டர் கிராட்ல எனக்கு தெரியாது, வாசன்ட் அவேர் ஆஃப் இட். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. அண்ட் தென் ஐ மூவ் டு எம்எஸ். ஐ மீன் 1 yearல ரிசைன் பண்ணிட்டேன் Cognizant. ஸோ 6 months into training, 6 months into projects I resigned. தென் யூஎஸ் வந்தேன். யூஎஸ் வந்து ஐ திங்க் என்னோட கரியர்லயே லைஃப்லயே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண பீரியட் எதுனா நான் எம்எஸ் பண்ண பீரியட் தான். இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட்னு தெரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்தேன் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு லேர்ன்
இது பயமுறுத்தணும்னு சொல்ல, பட் since I'm sharing truthful, I mean honest உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றதுனால I tell you 6 ஒரு நாள்ல 6 hours 7 hours தான் தூங்க. 7 hours மேல தூங்கிட்டேன்னா அச்சச்சோ போச்சு இன்னைக்கு நான் தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு அவ்வளோ கில்ட்டியா இருக்கும். தூங்கிட்டேன்னா அந்த அளவுக்கு ஒர்க் லோட் இருந்தது அந்த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர். அண்ட் தென் செகண்ட் செமஸ்டர் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது ஒர்க் லோட், பிகாஸ் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அளவுக்கு எனக்கு டஃபா இல்லை மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது. ஸோ செகண்ட் செமஸ்டர்ஸ் பட் ஐ ஹேட் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப். ஏன்னா சம்மர் பிரேக் எங்களுக்கு வரும், யூஸ்வலி இட்ஸ் ஃப்ரம் April to August. ஸோ ஐ வாண்டட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரிப்பேர் பண்ண நிறைய கம்பெனிஸ் அப்ளை பண்ணேன். ஐ காட் ஆஃபர் ஃப்ரம் 2 companies. கொஞ்சம் ஏர்லியாவே ஆஃபர் கிடைச்சிருச்சு, Amazon and other company. I chose Amazon. Amazonல இன்டர்ன்ஷிப் எப்படி, பிகாஸ் I want to touch on this a bit. Amazonல இன்டர்ன்ஷிப் எப்படி அப்படின்னா, ஏன்னா I heard that இங்க ரெக்ரூட் பண்றாங்க. I mean Amazon வந்து இங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப் லைக் பீப்புளுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு போனாங்க அப்படின்னு ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் சொன்னனால சொல்றேன். ஸோ எனக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராசஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, யூஸ்வலி அமேசான்ல எப்படின்னா ஒரு மென்டர் உனக்கு அசைன் பண்ணிடுவாங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் உனக்கு அசைன் பண்ணிடுவாங்க, அண்ட் யூ ஹேவ் டு டெலிவர் தட் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அங்கேயும் வந்து எனக்கு ஜாவா ஸ்ப்ரிங் MVC தான் இருந்தது. ஸ்ப்ரிங் MVC கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருந்தது அமேசான் போகும்போது. ஸோ அது கொஞ்சம் கத்துக்க வேண்டியது இருந்தது. அண்ட் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் கத்துக்க வேண்டியது இருந்தது. ஸோ என்ன சொல்றது, ஆஸ் அ டெவலப்பர் யூ வில் கீப் லேர்னிங் இல்லையா. ஸோ ஆஸ் அ இன்டர்ன் ஆல்சோ ஹேட் டு லேர்ன் AWSல AWS அகேன் இன் த சென்ஸ் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் ஐ ஹேட் டு லேர்ன். அது பண்ண வேண்டியது இருந்தது. அண்ட் ஒரு யூஸ்வலா ஒரு ஃபுல் டைம் ஆஃபருக்கு ஒரு இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. அமேசான்லயே 5 இன்டர்வியூஸ் வைப்பாங்க, முடிஞ்சது. ஆனா இன்டர்ன்ஷிப் இன்னும் கொஞ்சம் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், பிகாஸ் உன்னை 3 months எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. நீ இருக்கிற பீரியட் ஃபுல்லா எவாலுவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நீ எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ற, எப்படி அல்காரிதம் ஐ மீன் ப்ராஜெக்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி என்ன அல்காரிதம் எப்படி எஃபிஷியன்டா டிசைன் பண்றியா இல்லையா, ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ற, வாட் எல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எவாலுவேஷன் இருக்கும், கோடிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் எவாலுவேஷன் இருக்கும். அண்ட் தென் ஐ காட் அன் ஆஃபர். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், ஒரு ரேஷியோக்கு 10 என் காலேஜ்ல இருந்து 10 பேர் போகணும் இன்டர்ன்ஷிப்க்கு அப்படின்னா 3-4 பேருக்கு தான் ஃபுல் டைம் ஆஃபர் கிடைச்சது, 3 or 4 people. அந்த அளவுக்கு தான் ரேஷியோ இருந்தது. So you have to keep learning, and there's a lot of things, just not about coding when it comes to internship. There's a lot of other things also. நீ project on time deliver பண்றியா அதெல்லாம். And then full time offer கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் then Amazonல I started working. Amazon Freshல I was working for almost 3 years, and then now I'm working for indirect supply chain optimization and reinvent. On the org I'm working, but this is my story in brief. இது ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா, from where I started, from where I am, it was a continuous improvement. It wasn't like overnight, like genius or something. I wasn't that type. There was hard work involved. அதுக்காக சொல்றேன். ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, என் கிளாஸ்ல எனக்கு தெரியும் 2014 பேட்ச்ல நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது என் கிளாஸ்ல இது வந்து நான் நம்பர் சும்மா ரேண்டமா உங்ககிட்ட சொல்ல, நான் லிட்டரலி கவுண்ட் பண்ணேன் கெஸ்ட் லெக்சருக்கு முன்னாடி, அட்லீஸ்ட் ஒரு 9 பீப்புளுக்கு அந்த எபிலிட்டி இருந்தது. ஒரு அமேசான் இன்டர்வியூ போக முடியும், அந்த பொட்டன்ஷியல் இருந்தது. கிராக் பண்ண முடியுமா இல்லையா அது அடுத்த விஷயம், உள்ளார போயிருப்பாங்களா இல்லையா என்னால அது சாலிடா சொல்ல முடியாது. ஆனா அந்த எபிலிட்டி இருந்தது, கம்ப்ளீட் பண்ற அந்த எபிலிட்டி இருந்தது. ஆனா அப்ப என்னையும் சேர்த்தி சொல்றேன், எங்க 9 or 10 பீப்புளுக்கு எங்களுக்கு அப்ப என்ன இல்லை அப்படின்னா, எக்ஸ்போஷர் இல்ல, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணவும் தெரியாது. இது ரெண்டுமே இல்லை. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மேபி நான் இன்னைக்கு இன்னமேட்டு சொல்ல போறதுல உங்களுக்கு மேபி யூ மே ஃபைண்ட் யூஸ்ஃபுல். மேபி அந்த எக்ஸ்போஷருக்கு லைக் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆனா இருந்தா then I'll be very happy about it. So that's why I want to convey in the like what my career path was, and I think this topic will be interesting. So preparation for tech companies. ஸோ ஜென்ரலா என்கிட்ட ஃப்ரெஷர்ஸ் காலேஜ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் கேட்கறது வந்து என்ன டெக்னாலஜிக்கா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது கம்பெனிக்குள்ள போறதுக்கு என்ன கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, என்ன டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் கேட்பாங்க. எஸ்பெஷலி ஃபார் பிக் டெக் கம்பெனிஸ், நீ வந்து டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு வச்சா நல்லது, ஆனா உனக்கு பேசிக்ஸ் தெரியணும்.
பேசிக்ஸ் இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங். இது வந்து தெரியல அப்படின்னா உனக்கு என்ன டெக்னாலஜி நீ தெரிஞ்சிருந்தாலும் பிக் டெக் கம்பெனிஸ் லைக் அமேசான், ஃபேஸ்புக், மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள் வில் நாட் ஹையர் யூ. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட். லைக் உனக்கு நெட்வொர்க்கிங் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, டேட்டா பேஸ் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, இதெல்லாம் இல்லை. உனக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உன்னால ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்வளவு எஃபிஷியன்டா சால்வ் பண்ண முடியுது. லைக் படிக்கிறோம் இல்லையா, லைக் பிக் ஓ நோட்டேஷன், லைக் இப்ப n ஸ்கொயர்ல நீ சால்வ் பண்ற அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் உன்னால n லாகின்ல உன்னால சால்வ் பண்ண முடியும்னா அதுதான். ஸோ அது வந்து நீ எப்படி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ற அப்படின்னு தான் இன்டர்வியூஸ்ல பார்ப்பாங்க. மோஸ்ட்லி அதுதான். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும். டிசைன் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கலாம். ஸோ இது எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஃபார் மை இன்டர்ன்ஷிப், இங்க நிறைய பேர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா, there's a book called I don't know if you have heard about it, Cracking the Coding Interview னு ஒரு புக் இருக்கு. So அதுல வந்து there's 4 important chapters will I'll refer. 4மே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான். புக்கு வந்து தியரிட்டிக்கல் இல்ல. அந்த புக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த புக்ல, கோடிங் ப்ராப்ளம்ஸ். Probably each chapter contains 10 problems, 10 to 15. So 4 chapters இருக்கு. Arrays and strings, stacks and queues, linked list, trees and graphs. So இது 4. So this வந்து உங்களுக்கு starting point. You can refer this and read, go through those problems and also solve those problems. So வந்து நான் அந்த புக் படிச்சா போதுமா, அந்த 4 சாப்டர் படிச்சா போதுமான இல்ல. So to be open, to be very honest, I interview people. I interview freshers Amazon la, like I interview software developer engineers 1, I interview software developer engineers 2, even for a few other roles which I can interview. So I interview people. நான் வந்து cracking the coding interviewல இருந்து நான் question கேட்க போறது இல்ல. I'm going to ask my own question. உனக்கு எப்படி சால்வ் பண்ண தெரியுது? ஸோ அந்த புக் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, எப்படி உன்னால யோசிச்சு அதை சால்வ் பண்ண முடியல, அது எப்படி ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா யூ கேன் யூஸ் இட். லீட் கோட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல அப்படின்னா எப்படி சொல்றது, கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் மாதிரி. ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அங்க வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நான் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா பார்த்திருக்கேன் லீட் கோட்ல. ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா இருக்கும். பிக் டெக் கம்பெனிஸ்க்கு இருக்க அந்த லெவல் ஆஃப் என்ன சொல்றது டிஃபிகல்ட்டி அளவுக்கு இருக்கும் அந்த லீட் கோட்ல. ஸோ யூ கேன் யூஸ் லீட் கோட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் தோஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்டர்வியூல வந்து you are expected to solve the problem. So Amazonல I can talk about only Amazon because நான் இன்டர்வியூ பண்றேன்னா நான் வந்து ஒரு கொஸ்டினோட போவேன், இல்ல 2 moderate questions ஓட போவேன். சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ an interview lasts for 45 minutes to an hour usually. ஸோ வந்து நீ 30 minutes ஒரு ப்ராப்ளம் நீ சால்வ் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும், அதை எஃபிஷியன்டா சால்வ் பண்ணும். ஸோ அன்லெஸ் யூ ஹவ் ப்ராக்டிஸ்ட் பிஃபோர், உனக்கு அது ப்ராப்ளம் என்ன சொல்றது உனக்கு மேபி சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சாலும் யூ ஷுடன்ட் டேக் மோர் டைம். தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். நாங்க பார்க்கும் போது ஸோ உன்னால அந்த ப்ராப்ளம் 30 minutesல சால்வ் பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூல if I have come in with one question, then you should have been able to solve that question efficiently under 1 hour. Sorry, not 1 hour, 30 minutes. If I'm probably நான் ஈஸியா இருக்க கொஸ்டின்ஸ்னா 2 ஈஸி கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வந்திருந்தேன் அப்படின்னா அந்த 2 கொஸ்டினும் உன்னால இது பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு கொஸ்டின்லேயே நீ if you're stuck, then that's a red flag for us. So அது அண்ட் நான் இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா, இவ்வளோ ரிகரஸா பண்ணும். எனக்கு கோடிங் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ எனக்குமே ஓவர் நைட் எக்ஸ்ட்ராடினரி கோடிங் ஸ்கில்ஸ் எனக்கு இல்லை. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது ஐ வாசன்ட் வெல் வர்ஸ்ட். லைக் தேர்ட் இயர் அந்த இன்டர்வியூ டைம்லலாம் ஐ வாசன்ட் வெல் வர்ஸ்ட் இன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஸ் வெல் மை செல்ஃப். ஸோ அது எப்படி வரும்னா, அது doesn't come in overnight. You should keep practicing and that's how it comes. இப்போ ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் கூட நெட்வொர்க்கிங் கொடுத்துருந்தேன். நான் பேக் இன் காலேஜ் when I was in undergrad நான் நெட்வொர்க்கிங் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ எனக்கு வேற ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்கு. எனக்கு கோடிங் ஸ்கில்ஸ் என்னால ரொம்ப முடியாது. ஐ cannot solve it. எனக்கு அது என்ன சொல்றது, எனக்கு நேச்சுரலா அது இல்லை, எனக்கு அது வராது அப்படின்றவங்க. ஸோ திஸ் I think one thing people are not aware, like students generally they are not aware என்ன அப்படின்னா, the software developer engineer role மட்டும் தான் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க. இன்டர்ன்ஷிப்க்கு I think Amazonல software developer engineer intern இருக்கு, data engineer intern இருக்கு. I'm not sure about the other roles. So there's other roles in big tech companies also. So start exploring other roles. எனக்கு வந்து அவ்வளோ ரிகர்ஸா என்னால கோடிங் பண்ண முடியாது அப்படின்னா
then you can go for software development engineer and test. So software developer engineer and testோட டெஸ்ட்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் இன்ஜினியர் இருக்கிற அளவுக்கு உனக்கு கோடிங் ஸ்கில்ஸ் அவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது பிளஸ் டெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் கேட்பாங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் த ரோல் இட் செல்ஃப் இஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் இன்ஜினியர் அண்ட் டெஸ்ட். there's also other roles, quality assurance engineers. அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா கேட்பாங்க. இந்த சென்ஸ் கோடிங் ரொம்ப ரிகரஸா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அகைன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் இன்ஜினியர் இன் டெஸ்டோட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் இன்ஜினியர் which is like again pure testing. And also there's எனக்கு டேட்டா பேஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா டேட்டா இன்ஜினியர் ரோல்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. And probably UI designல யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா UI. நெட்வொர்க்கிங்க்கு எனக்கு தெரியல, எனக்கு probably it's my ignorance, எனக்கு தெரியல என்ன ரோல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. பட் you can just explore like other companies, check வேற என்ன மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. And one other important thing which I want to touch about is how many companies have you applied. I did the same mistake. நான் யூனிவர்சிட்டியில காலேஜ் உங்களை படிக்கும் போது ஓகே ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் அப்ளை பண்றது இல்லை. ஸோ ஐ மீன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், கம்பெனி அப்ளை பண்றதோ இன்டர்வியூ போய் அட்டென்ட் பண்றதோ 1 நாள் 2 நாள் வேலை. கரெக்டா? நம்ம மேஜரா நம்ம என்ன வேலைன்னா நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் தான் வேலை. லைக் ஹவு மச் யூ ஆர் ரீடிங், அதுதான். ஸோ நீங்க இப்ப லைக் எஸ்பெஷலி ஃபைனல் இயர்ஸ் தேர்ட் இயர்ஸ் இருக்கவங்க நீங்க ஆல்ரெடி இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. and you would have prepared நல்லா. ஸோ அது ஒரு கம்பெனி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே போதும் அப்படின்னு பிளேஸ் ஆயிட்டு நிறுத்தாதீங்க. ஐ நோ ஆன் கேம்பஸ் ஹேஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தட் ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆனது, பட் ட்ரை ஃபார் ஆஃப் கேம்பஸ் தான் சொல்றேன். ஜஸ்ட் டோன்ட் என்ன சொல்றது, டோன்ட் ஸ்டாப். ஏன்னா ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு நீங்க இப்ப பிளேஸ் ஆயிருக்க கம்பெனியோட பெட்டர் கம்பெனிஸ் இருக்கலாம். உங்களுக்கு சில பேருக்கு there might be dream companies, நான் அதுல பிளேஸ் ஆகிட்டேன் எனக்கு போதும் அப்படின்றவங்க. நான் அவங்கள பத்தி பேசல. இல்ல எனக்கு இதோட பெட்டர் கம்பெனிஸ் நான் ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா அதுதான் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க். உங்களுக்கு படிக்கிறது தானே, அதை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எப்படி இருந்தாலும். ஃபைனல் இயர்ல நீங்க படிச்சது தான் நீங்க அப்ளை பண்ணி வாங்கி தான் நீங்க ஒரு கம்பெனி பிளேஸ் ஆயிருப்பீங்க. பட் டோன்ட் ஸ்டாப். ஏன்னா it might be a better pay, it might be a better company for you. Also உங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இம்ப்ரூவ் ஆகுது இல்லையா? இப்போ ஒரு கம்பெனில சும்மா த்ரோயிங் அவுட் ரேண்டம் நம்பர், பட் ஒரு 3 lakhs உனக்கு பே இருக்கு அப்படின்னா நீ இன்னொரு கம்பெனி போகும்போது யூ கேன் நெகோஷியேட் யோர் பே. அவங்க ஆஃபர் தர இது பண்றாங்கன்னா நெகோஷியேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு 0, ஆல்மோஸ்ட் 0. அட்லீஸ்ட் எனக்கு நான் மீட் பண்ணவங்க வரைக்கும். ஏன்னா அவங்க ஆப்வியஸ்லி ஐ மீன் ஆஃபர்ஸ் இருந்திருந்தாலுமே பெருசா நெகோஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு ஜாப் கிடைச்சதே பெரிய விஷயம் அப்படின்னு. ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நானும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல தான் இருந்தேன். பட் யூ ஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஃபார் யுவர் கம்பெனி. நீ உன் ஸ்கில்ஸ் தான் நீ செல் பண்ற கம்பெனிக்கு. ஸோ you should learn to negotiate as well. So freshers when they can negotiate na நீ ஒரு 2 or 3 offers நீ கையில வச்சிருந்தா you can negotiate. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கம்பெனில ஒரு கம்பெனில பிளேஸ் ஆனோம்னா we are not even willing to try or apply for other companies. Off campus you can very well do it. Why to miss ஒரு better standard of living இல்லையா? So that's அது வந்து I wanted to just throw it out because usually அதை நான் யாரும் freshers especially பண்ணி நான் பார்க்கறது இல்லை. And obviously what technologies should I know? இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். ஸோ டெக்னாலஜி அப்படின்னா ஒரு டெக்னாலஜி கத்து வச்சுக்கலாம். நீங்க கத்து வச்சுக்கிற வரைக்கும் நல்லது. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பேசிக்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார் எனி அட்லீஸ்ட் பிக் டெக் கம்பெனிஸ். பட் டெக்னாலஜி கத்து வச்சுக்கலாம். இப்ப ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப லைக் நான் ஸ்ப்ரிங் MVC கத்துக்கிறேன், பேக் எண்ட்ல ஜாவா, ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல மேபி ஆங்குலர் JS or JavaScript, whatever it is. ஒரு சைட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணுங்க. சைட் ப்ராஜெக்ட் தினைக்கும் உட்காந்து பண்ண வேணாம். வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் லைக் ஒரு 3 hours எவ்ரி வீக்கெண்ட் ப்ராப்ளி ஒரு 3 or 4 hours உங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி, ப்ரிஃபரபிளி ஆப்வியஸ்லி லைக் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, ஏதாவது React JS ஆர் ஈவன் ஸ்ப்ரிங் MVC நிறைய ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு இப்ப கூட இதுல, ஆர் ஸ்ப்ரிங் ஆர் எனி ஆர் ஸ்ப்ரிங் பூட் சர்வீஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு சைட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஓகே ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருந்து எப்படி பேக் எண்ட் வரைக்கும் என்னால கனெக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு. ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இப்ப நான் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோலருக்கு வந்து தென் ஹவ் ஐ கேன் connect to the database and then how the request comes back, எப்படி ajax calls work ஆகுது. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா
will be useful when you go to the company as well. And உங்களுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும், ஓகே நம்மளுக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னு. கம்பெனில போனா எனக்கு அதே டெக்னாலஜி தான் வருமானா இல்ல, வெரி லெஸ் சான்சஸ். பிகாஸ் கம்பெனில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பொறுத்து டெக்னாலஜி மாறும். பட் இப்ப நீங்க ஒரு சைட் ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா உங்களுக்குன்னு, அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ தெரியும். ஸோ இட் வில் பி மோர் ஈஸியர் ஃபார் யூ when you go to the company. So I'll recommend doing that. அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் பேக் அண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு ஒரு சைட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் உங்க இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு நீங்க அது பண்ணி வச்சுட்டா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ what is expected out of freshers இல்ல? So any questions இப்ப வரைக்கும் ஏதாவது நான் விட்டுட்டேனா preparation for tech companiesல? Any questions which you have? Okay, I'll move on to the next one. If there are any questions. ஃபைனலி இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா क्वेश्चन கேட்கணும்ங்கறதே ஒரு ஸ்கில் இல்லையா? ஆமாங்க, that you should emphasize. அது நான் மேபி இது நான் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்லைட் கவர் பண்ணும்போது why asking questions is so important. Okay, I'll tell how industry உங்ககிட்ட இருந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க especially for freshers அப்படின்னா, எல்லாத்துக்குமே obviously coding skills. I mean again role பொறுத்து நீ like UI designer-ஆ இருந்தா மேபி நீ அவ்வளோ கோட் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க. But again I'm just talking ஒரு software developer engineer perspectiveல இருந்து. So coding skills obviously expect பண்ணுவாங்க. கோடிங்ல இருந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா லேர்னிங். நீங்க படிச்சுட்டே தான் இருக்கணும். ஐ மீன் சும்மா ஜஸ்ட் அ சைட் ஜோக், நான் ஒரு 1 month முன்னாடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நான் டாடிட்ட ஃபோன் பண்ணி, டாடி இட்ஸ் லைக் ஐம் ரீடிங், இது நான் யோசிச்சே பார்க்கல இப்படிதான் இருக்கும்னு. I was reading like one whole day full-ஆ. And I was like கொஞ்சம் I was frustrated. ரொம்ப படிச்சிட்டு இருந்தா இதா இருக்கும்ல, I was exhausted, I was complaining, ஐயோ இப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. I mean I enjoy reading, I enjoy problem solving, but சும்மா ஒரு as a side joke சொல்றேன், இது சும்மா சொல்லி புலம்பிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி இப்படி I have to keep reading. So reading is important. You will keep learning. நீ டெக் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தா you have to keep learning. You will keep learning no matter what. ஏன்னா உங்க ப்ராஜெக்ட் டீம் சேஞ்ச் பண்ணீங்க இல்ல ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணீங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்லயே புது சர்வீஸ் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you'll obviously adopt new technologies and it will keep changing. இல்லையா? So that and coding skills, I mean the expectation from you as an individual வந்து obviously உனக்கு you should be able to learn, you should be able to adopt, and உனக்கு coding skills ஜெனரலா இருக்கும். இது வந்து basic expectation. நீ எந்த கம்பெனி போனாலும் any tech company, this is the basic expectation. ஆனா what we are seeing in freshers when they enter the company அப்படின்னா sometimes they get so scared. நிறைய பேர் they'll be very intimidated, like seeing people around. ஐயோ அவங்களுக்குலாம் அவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு, நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னா, உன்னை சுத்தி இருக்கவங்க probably they have 2 years experience or 4 years experience. I'm not sure. நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களை வச்சு நீ உன்னை கம்பேர் பண்ண அப்படின்னா உன் கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டிப்பா பிரேக் ஆகும். நீயும் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு 2 years இருந்த அப்படின்னா அவங்களுக்கு உனக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த லைக் பயப்படாதீங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் அமேசான்ல என்டர் ஆகும் போது என் டீம்ல இருந்து ஒருத்தங்க ஸ்டான்ஃபோர்ட்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க. I should have been afraid. இல்ல ஐயோ அவங்க அங்க இருந்து வந்திருக்காங்க, எவ்வளவு நாலேஜபிளா இருக்கும், நம்மளால மேட்ச் பண்ண முடியுமா, அந்த இது வேணாம். I see that lot in freshers. And also அந்த பயத்தினாலேயே கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஐயோ நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல அப்படின்னா the first 6 months, அதாவது மேபி உனக்கு உங்க கம்பெனில உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருந்தது, ட்ரைனிங் நீங்க முடிச்சுட்டு நீங்க ப்ராஜெக்ட்ல என்டர் ஆறீங்க இல்லையா, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல என்டர் ஆகுறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 months to 1 year is so important. ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 months to 1 year is the time to ask questions. நீங்க வந்து நான் கம்ஃபர்டபிள்லாம் ஆயிட்டு ஒரு 6 months கழிச்சு நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறேன், வேற யாராவது டீம்ல போயிட்டீங்கன்னா இத்தனை நாள் இங்க இருந்து இது கூட தெரியலையான்னு கேட்பாங்க. கேட்கலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் நினைப்பாங்க. So ask questions. That's the period to ask questions. நீ question கேட்டாதான் okay, she or he has an interest, okay வந்து கேட்கறாங்க கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்.
அப்படிதான் எல்லாருமே நினைப்போம் ஜென்ரலா. என் டீம்லயும் ஒரு ஃப்ரெஷர் வராங்க, கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்காம இருக்காங்கன்னா, இன்னும் கேட்காமயே இருக்காங்க, உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, என்ன புரியுது அப்படின்ற தாட் எனக்குமே இருக்கும். ஸோ ask questions, it's very important. Don't be intimidated. ஐயோ அவங்களுக்கு அவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு, நான் போய் கேட்டா will they feel that I'm dumb அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. No, they will not. நீங்க கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. So please do ask questions, and obviously ask the right questions. இன்னொரு திங் என்ன அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லைக் நாங்க 1P அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்ப நாங்க 1Pன்னு சொல்லுவோம். இப்ப நான் 1Pன்னு சொன்னா யாருக்கும் தெரிய போறதில்ல. ஒரு ஃப்ரெஷர் if they come into the room, நான் 1Pன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிய போறது இல்லையா? So just ask what is 1P. Just tell them, hey, I have a basic question. What is 1P அப்படின்னு கேளுங்க. So 1P னா நாங்க இங்க first party merchants ன்னு சொல்லுவோம். Then I'll give an explanation to you. Obviously உனக்கு 1Pன்றது தெரிஞ்சிருக்காது, ஏன்னா அது என்ன சொல்றது, ஒரு அப்ரிவேஷன் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் கூட நிறைய பேர் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆஸ்க் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ டெக்னிக்கலா கொஸ்டின்ஸ் தெரியலன்னா கேளுங்க. டீம்ல உங்ககிட்ட ஒருத்தங்க கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்தே ஆன்சர் வரலாம். சம்டைம்ஸ் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, யார்கிட்ட கேட்டா தெரியும்னு கேளுங்க அண்ட் கத்துக்கோங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 months to 1 year is the time to utilize it, and ask questions. If you don't ask questions, then people will think the other way around, that you are not என்ன சொல்றது, நீ ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாட்டேன்ற டீமுக்கு அப்படின்னு. the same time மீட்டிங்ஸ்லாம் போனா எல்லாரும் என்னென்னமோ பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஒன்றும் புரியாது. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் few months அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ மீட்டிங்லயும் உங்களுக்கு மீட்டிங்ஸ் ஏதாவது இன்வைட் வந்தது அப்படின்னா ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் அட்டாச் ஆகி வரும், சில டைம் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டாக்குமெண்டேஷன் ஜஸ்ட் ரீட் பிஃபோர் த மீட்டிங். read it, and அதுல ஒரு 2-3 questions உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. so that you can ask during that meeting. அங்க போய் blank-ஆ உட்காராம you can be like prepared beforehand. and also stand-ups நடக்கும். for people who don't know what stand-ups are, நீங்க நேத்து என்ன பண்ணீங்க, நாளைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. நேத்து என்ன பண்ணீங்க, இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு. சம்டைம்ஸ் ஸ்டாண்டப்ஸ்ல இப்ப நானே டக்குன்னு வேற ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன், திடீர்னு ஸ்டாண்டப் மீட்டிங் இருக்கும், நேத்து என்ன பண்ண டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வராது. சில டைம் யூ கோ பிளாங்க் இல்லையா? அதனால ஸ்டாண்டப்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சில பேர்த்துக்கு டிஃபிகல்ட்டி இன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். ஸோ அவங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்லயே எழுதி வச்சுக்கோங்க. அந்த 2 பாயிண்ட் தானே, இதுதான் பண்ணேன், இதுதான் நாளைக்கு பண்ண போறேன்னு அது ஒரு வாட்டி எழுதி வச்சுட்டானா ஸ்டாண்டப்ல உங்களால ஒரு ஃப்ளோல உங்களால சொல்ல முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் பீயிங் prepared about that is important. Also make 10% of your time available to learn something. Na learning importance onnalaya. So 10%, and the 10% வந்து நான் டெக்னிக்கல் மட்டும் சொல்ல. Industry doesn't expect only technical stuff. You should be என்ன சொல்றது, you should be good in presenting as well. You should be என்ன சொல்றது, good in interacting with the business people. இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. So டெக்னிக்கலுக்கு மட்டும் 10% of the time allocate பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். ஆல்சோ ஃபார் நான் டெக்னிக்கல் லைக் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், அதுக்கெல்லாம் allocate பண்ணுங்க. இஃப் பாசிபிள் ரீட் புக்ஸ் படிக்க பிடிக்காதவங்க, there are so many TED talks, so many articles available online, அது ரெஃபர் பண்ணுங்க for interpersonal skills. and also try to read like technical stuff. and the 10% of the time ஒரு நாள்னா என்ன, லைக் நீங்க ஆஃபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம் நான் allocate பண்ண சொல்றேன். நீங்க ஆஃபீஸ்லயே இருக்கும் போது 30 minutes 45 minutes ஒரு நாள்ல உங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஏதாவது புதுசா கத்துக்க முடியுமா அப்படின்றது ஜஸ்ட் அதை பண்ணுங்க. it is important. and also the other thing which I want to talk about it is people they are ரொம்ப என்ன சொல்றது, பயந்து போறவங்க இருக்காங்க. some people they are highly motivated individuals இல்லையா, லைக் கொஞ்சம் அச்சீவர்ஸ், ஓவர் அச்சீவர்ஸா இருப்பாங்க. probably the department in the top, I don't know, few people or எப்பயும் volunteer பண்றது அதெல்லாம். you can stand as an individual as long as you're in college. it's totally fine. obviously on team your individual contribution is important, but are you a team player? That is very important. like sila romba basic விஷயம், like மத்தவங்க கிட்ட நீ எப்படி கொலாபரேட் பண்ற, லைக் மத்தவங்க ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் யூ ஹியரிங் இட் அவுட். மேபி மத்தவங்களுக்கு உன்னோட கொஞ்சம் கம்மியான டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கூட இருக்கலாம், பட் யூ ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் ஒப்பீனியன். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
in the team space, people will also start respecting your opinions. I mean, it's just give and take than and the madi. And also the basic விஷயம் like வேற யாரோ contribute பண்ணது ஏன் contribution இதெல்லாம் சொல்றது வந்து basic value. So please don't do that. I mean, if you're that person, don't do that. அது வந்து ஒரு பெரிய ரெட் ஃபிளாக் எங்களுக்கு. if a person is like that. யூஸ்வலா நாங்கெல்லாம் டீம்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் இன்னைக்கு வந்து நான் யார்கிட்டயாவது ப்ராப்ளி நான் கால் பண்ணி என் டீம்ல ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு 1 hour பேசி அவரோட ஹெல்ப் கைடன்ஸ் நான் சீக் பண்ணிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் டே நான் ஸ்டாண்டப்ல சொல்லுவேன், சரி கிறிஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா, I mean, yesterday Chris helped me out in this and thanks Chris for helping me out அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். So it's all about how you work as a team. நீ இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டரா இருந்துட்டு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இது ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் யூஸ் ஆகாது, பட் இதை சொல்லணும் அப்படின்றதுனால சொல்றேன். இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டரா இருந்தது ஒரு லெவல் மேல போலாம். ஆனா நீங்க இப்ப டீம் லீடா போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ இண்டிவிஜுவலா பயங்கர கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு டீம் லீடா போறீங்க அப்படின்னா, அதர்ஸ் உன் டீம்ல அதர்ஸ் should have the mindset to work for you. நீ அக்ரெசிவா இருந்த அப்படின்னா it will not work out. So be a team player. That is also important. Collaborate பண்ணுங்க. Difference of opinion வரும் டீம்ல, disagreements வரும். I mean, obviously if there are two minds, it does have two different perspectives in there. At the disagreements இருக்கும், like when you talk about design solution or things like that, but that's okay. That's what you are in a team. அதுக்காக தான் ஒரு டீம்ல நிறைய பேர்த்த போட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெலிவர் பண்ண வைக்கிறாங்க, so that you'll take the right decision அப்படின்னு. So but collaborate பண்ணி பாருங்க. The other two important stuff which I don't see a lot of companies doing is one-on-one and mentoring. One-on-one na enna manager kitta 30 minutes time allocate பண்ணி பேசுறது. So manager உன் டீம்ல இப்போ ஒரு 10 people இருக்காங்கன்னா, your manager will not have the visibility of what all the 10 people are doing. Correct? Your manager is also a human. அவருக்குன்னு வேலை இருக்கலாம். 10 people manage பண்ண I mean 10 people என்ன பண்றாங்க full extensive. So that 30 minutes ல வந்து நீ என்ன ஒர்க் பண்றன்னு நீ பேசுவானா, அதை பத்தி you can just touch on it. நான் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன் அப்படின்னு you can touch on. I mean you can tell your manager. Also that's a good time to get feedbacks. அதாவது ரெண்டு feedbacks is two ways, at least என்ன பொறுத்த வரைக்கும். What you are doing, நீ என்ன பண்றது, it's helping the team and what is good in you அப்படின்றது, just to recognize your strength so that you can continue doing it. The other thing is obviously growth areas, what you can improve அப்படின்றதும் அப்ப கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். So அந்த feedback கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். The one-on-one relationship is so important. There might be companies, I know there are many companies, நம்ம on campus க்கு வர companies, there are companies who's not doing that. They don't have a one-on-one policy, but it's okay. உன்னால 2 weeks ஒரு வாட்டி உங்க மேனேஜரை மீட் பண்ண முடியலனாலும் at least 2 months once 30 minutes நீங்களே போய் கேளுங்க மேனேஜர்ட்ட, say I want to have a one-on-one with you அப்படின்னு, சும்மா to get feedback. அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு you just establish that relationship continuously. I really don't understand how companies can promote people when the manager doesn't, or give a raise to someone when the manager doesn't even have a one-on-one with that particular engineer. இது வந்து raise and promotionsக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், because the manager will have visibility of what your contribution is இல்லையா. So it will be easy at that time. And the other important thing is mentoring. Mentoringum நான் பார்க்கறது இல்லை. நான் இந்தியாவில் இருக்க வரைக்கும் எனக்கும் mentoring தெரியாது, and one-on-one தெரியாது. So mentoring வந்து என்ன அப்படின்னா, like someone to give you guidance, not in your team. உன் டீம்குள்ள இல்லை. இப்ப ஒரு I mean நீ ஒரு கம்பெனி குள்ள போய் நீ ஒரு டீம் குள்ளார போற, when you want to seek guidance from someone இல்ல, just pick someone. நீங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, with other people from other teams as well. So அவங்க கிட்ட சில டைம் சிஸ்டர் டீம்ஸ்னு சொல்லுவோம், லைக் ரெண்டு டீம் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். சப்போஸ் the other team கிட்ட if you find a person who's good at something, say someone is very good at presenting and you want to know அவங்க கிட்ட அந்த tips and tricks கத்துக்கணும், எப்படி how you are able to present, what tips you have. நான் சும்மா I'm throwing out a random example. So அந்த மாதிரி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. So that's what mentoring is. So and the mentoring sessions வந்து just go and ask them, hey, can I have like a 30-minute session, like a meeting with you? I want to I mean I like this particular quality in you and I want to learn how you're doing it அப்படின்னு. mentoring session போய் technical session மாத்தாதீங்க. Mentoring doesn't work that way. Mentoring is purely for
how you can grow as an engineer or how you can grow in your career. இதுக்கு தான் mentoring sessions. So அங்க போய் வந்து எனக்கு React JS தெரியாது, எனக்கு அதை சொல்லிக் கொடுங்க. Mentoring doesn't work that way. I want to clear the air அதை பத்தி. So mentors is important. Or maybe you'll realize after you get in there why it's important. யாராவது ஒருத்தங்க கைட் பண்ண இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல, எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கவங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ என் டீம்லேயே யாராவது ஒருத்தங்க வராங்க அப்படின்னா I have mentored people from other teams. So obviously they find it useful. What challenges, like சில பேர் டிசைன் ரிவ்யூஸ் கூட வருவாங்க. டிசைன் ரிவ்யூஸ் நான் உங்ககிட்ட டிசைன் ரிவ்யூனா அதுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி. ஸோ நான் உங்ககிட்ட ஒரு வாட்டி ப்ரெசென்ட் பண்றோமா, நீங்க என்ன ஃபீட்பேக்னு சொல்றீங்களா, எது நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல என் டிசைன் டாக் படிச்சு பாக்குறீங்களா, எது இது பண்ணிக்கலாம்னா அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ இட் வில் பி டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் ஆஸ் வெல். ஸோ மென்டரிங் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் காலேஜ்ல இருக்க வரைக்கும் லைக் பேரண்ட்ஸ், ஆப்வியஸ்லி நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே வந்து லைக் கைட் பண்ணுவாங்க. இது படி, இது பண்ணு, இதை பண்ணு, அதை பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீங்க வெளியே போனீங்கன்னா யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. Unless you ask for it, you will not get it. Anything, be it a promotion, be it a raise, like be it anything else. So you have to ask for it. So don't hesitate in asking people things. Obviously you have to be considerate. நீ போய் 6 months you cannot ask for a promotion or a raise, but eventually you can. But நிறைய பேர் அது என்ன சொல்றது, ரொம்ப செல்ஃப் கிரிட்டிக்கலா இருந்துட்டு தயங்கிட்டு அப்படியே they'll like mellow down, நம்ம கேட்க வேணாம் அப்படின்னு. So don't do that. It's nothing wrong in asking இல்ல. So அதுதான் சொல்லுவாங்க, if you don't ask, you just miss that shot, miss 100% of the. Suppose if you ask, people might be, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட இருக்கு. எங்களோட சீனியர், என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அவங்க வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு ஐ திங்க் 6 months பேக் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நான் கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிட்டேன், 1.5 years ஆயிடுச்சு. He's already experienced, like 6 years experience into the industry, obviously. ரைஸ் கேட்கணுமா என்னன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் சொன்னேன், அண்ணா கேளுங்க, வாட்ஸ் தேர், கேளுங்க அப்படின்னு. கேட்டாங்க, he got promoted. What if he didn't ask? பண்ணாம இருக்கிறது கூட சான்சஸ் இருக்குல்ல. So things like that, examples, இதெல்லாம் maybe you learn eventually. நான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, probably you'll have this mindsetல இதெல்லாம் பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் தான் நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து. இதெல்லாம் ஏன்னா எங்களுக்கு யாரும் சொல்லல. அதுதான் லேர்னிங் அண்ட் கோடிங் ஸ்கில்ஸ், இது பேசிக், இது எல்லாத்தையும் இருக்கும். இது தவிர all the other things which I talked about now is also very important அப்படின்றதுதான். So anything else which you want me to touch on? Hi sir. Hi. Yeah, a small doubt I'm having. இப்போ நீங்க உங்க ஸ்லைட் பார்த்தேன். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ நீட் டு டூ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ என்னோட டவுட் என்னன்னா, வாட் இஃப் வி டூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒன் ப்ராஜெக்ட், வாட் இஃப் வி டூ மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் while we are in college in multiple domains? Will it not be an advantage while joining a company? No, it will definitely be an advantage. I'm not saying it's it will definitely be an advantage. நீ எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறியோ அது இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் இல்லை, பிகாஸ் யூ ஸ்பெண்ட் லெஸ் டைம் லேர்னிங் லேட்டர் in the company when you go to the company. கண்டிப்பா இட்ஸ் an advantage. Okay, to be very clear, I'm not asking you நீ ஒரு டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருந்தா போதும் நான் சொல்ல, பட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் you have to be very strong in order to get into big tech companies தான் நான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க. if one side projectல மட்டும் நிறுத்தாதீங்க. I'm just motivating individuals who don't even do projects இல்லையா in the first place. அவங்களுக்காக தான் சொன்னேன், அட்லீஸ்ட் ஒரு சைட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. Definitely learn technologies as much as you can, and you will be learning if you're in the tech industry. நான் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நேத்து கூட நான் உட்காந்து சண்டே, ஆக்சுவலி எனக்கு நேத்து கூட உட்காந்து நான் லைக் அமேசான் ஒரு பிரின்சிபல் இன்ஜினியரோட ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஒரு டெக்னிக்கல் இது பண்ணேன். ஸோ யூ நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங். அண்ட் காலேஜ்ல ப்ராஜெக்ட்ஸும் கீப் டூயிங் இட். எவ்வளோ நீங்க கத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. I was just pushing for people who don't even do one project in the first place. Yes, sir. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. Akkane கூப்பிடலாம், ரொம்ப வயசான
எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க வந்து இப்போ யூஎஸ்ல இருந்து இருக்கீங்க. ஸோ நீங்க மீட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ஃப்ளூயண்டா வராது இல்லையா? சில பேர் இங்கேருந்து பிளேஸ் ஆகி போறவங்களுக்கு. ஸோ இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி வந்து நீங்க பீப்புள்கிட்ட பேச பேச கத்துக்கலாமா, இல்லை நீங்க எப்படி அந்த ஃப்ளூயன்சி பிக்கப் பண்ணீங்க இங்கிலீஷ்ல? Okay, so fluency is a very good topic actually. I mean, to be honest, I'm not self-praising. நான் இருக்கிறத சொல்றேன். I was good at English நான் காலேஜ்ல இருக்கும்போது. காலேஜ்ல இந்த அசோசியேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நான் தான் ஸ்பீச் எழுதி தரது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். But there is other people who are in college who were, I mean, நம்ம காலேஜ்லயே இருந்து who weren't that good at English போனவங்களும் இருக்காங்க. இங்க வந்தா you'll get used to it. இங்க வந்து எனக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தப்ப my confidence level dropped. ஏன்னா யாராவது ஏதாவது எஸ்பெஷலி அமெரிக்கன்ஸ் இங்க பேசினாங்கன்னா அவங்க ஆக்சென்ட் எனக்கு புரியல. பட் யூல் கெட் யூஸ் டு இட் எவென்ச்சுவலி. ஒரு கம்பெனில அது பெரிய பேரியரா கண்டிப்பா இருக்காது. எஸ்பெஷலி ஐவ் நாட் சீன் மெனி இந்தியன்ஸ் டூயிங் தட். தேர் ஆர் அதர் கண்ட்ரி பீப்புள் அவங்க லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். பட் தட்ஸ் நாட் அ பேரியர் ஃபார் யூ. தட்ஸ் நாட் அ பேரியர் ஃபார் ஈவன் லைக் பிக் டெக் கம்பெனிஸ். உன் லாங்குவேஜ் ஃப்ளூயன்சி வந்துருமா? நீ இங்க வந்து நீ கேட்டுட்டே இருக்கல பேசுறது. நான் லாஸ்ட் வீக் அகைன் ஐம் புல்லிங் அவுட் an example. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுல இருந்து எனக்கு வந்தப்ப எனக்கு அவங்க ஆக்சென்ட் புரிஞ்சுக்க முடியல. பட் பழகிடுச்சு. லாஸ்ட் வீக் ஐ வாஸ் காலிங் மை மாம் அண்ட் டாக்கிங். ஐ செட் சம்திங் இன் இங்கிலீஷ். அம்மா வந்துட்டு என்ன அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்ல பேசுற அப்படின்னு. பிகாஸ் அது வந்துடும் இப்ப நேச்சுரலா. ஸோ இட்ஸ் ஆல் இது. did that answer your question? இல்ல எப்படி கத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்ட அப்படின்னா, again everything comes by practice இல்லையா? சில பேர் காலேஜ்லயே லைக் இங்கிலீஷ்ல பேசினா இது பண்ணுவாங்க. உன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இங்கிலீஷ்ல பேசி நீ கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பி. if you are interested இல்ல கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பி. ஆர் ஈவன் if your close friends are not willing to help you, then உன் மைண்ட்ல நீ திங்க் பண்ணுவல that I have to do something, probably I have to go get water அப்படின்னா அது தமிழ்ல யோசிக்காம இங்கிலீஷ்ல யோசிக்க ட்ரை பண்ண. I know it's very difficult. ஆனா அது மேபி அந்த மாதிரி உனக்குள்ளேயே நீ பேசுற கான்வர்சேஷன்ஸ் கூட நீ அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம். So things like that will help you. Did that answer your question? Yes ka. Thank you so much. It just helped me. Thank you so much, sister. You're welcome. Any other questions? Yes ka. Hi ka. Hello. Hi ka. And before asking my doubt, first thanks to you, because as a student என் மைண்ட்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பாப் ஆச்சோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் மை டவுட் இஸ், if I'm quite familiar with one domain apart from coding skills இல்லாம ஒரு we have different domains, right? அதுல ஒரு டொமைன்ல ஃபெமிலியர் வித்னா மற்ற டொமைன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஒரு to be on safer side I have to get knowledge on all the domains, or if I should go in depth with one domain? That's my doubt. So domain na நீ programming language சொல்றியா, என்ன framework சொல்றியா, என்ன சொல்ற programming language சொல்றியா? Frameworks either web development or networking அந்த மாதிரி கேக்குறேன். நீ ஒரு okay okay ஒரு follow up question. உனக்கு கம்பெனில eventually you want to get placed இல்ல நீ higher studies பண்ணுமா? To get placed. Okay, so if you want to get placed, நீ ஒரு டொமைன் கண்டிப்பா நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது. ஒரு டொமைன் கொஞ்சம் இன்டெப்தா நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. பட் அதுதான் கம்பெனிக்குள்ளார போனா you'll not be promised உனக்கு தெரிஞ்ச டொமைன்ல தான் நீ ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு இல்ல. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அமேசான் ஃப்ரெஷ்ல நான் இருக்கும் போது நான் 3 years I was in like ஜாவால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்கேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் இருந்தது. பட் இப்ப நான் இந்த டீமுக்கு வந்தோன்னா I had to learn Ruby. No one is using Ruby. ஆனா சில சிஸ்டம்ஸ் ரூபில தான் இருக்கு இன்னும். So I had to learn Ruby. I had to learn Kotlin இப்ப. So things like that. I had to learn new frameworks as well, because it depends on the projects. Language is different, both frameworks obviously be different. Yeah. So so it will be different. To be honest, ஒரு framework கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. மத்த frameworks கொஞ்சம் I mean if you are willing you can touch on it, but don't expect நான் இதெல்லாம் prepare பண்ணதான் கம்பெனில எனக்கு இருக்கும்னு. அது இல்ல, because you no one can promise that. Okay, thanks. Any other questions? Good morning, ma'am. Good morning.
ஒரு ஃப்ரெஷரா வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனில பிளேஸ் ஆகிறதுக்கும் இல்ல ஒரு வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில பிளேஸ் ஆகிறதுக்கும் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்? Okay, this is a very tricky question. It again depends on the project. இது வந்து மேபி எல்லாரும் கொடுக்குற ஆன்சரா இருக்கலாம். ஆனா இது வந்து this is the reality. ஸ்டார்ட் வந்து again depends on the company. ஸ்டார்ட்அப்ல யூஸ்வலா நான் ஸ்டார்ட்அப்ல ஒர்க் பண்ணதில்ல, பட் ஸ்டார்ட்அப்ல யூஸ்வலா வந்து நிறைய கத்துக்கலாம். பிகாஸ் கொஞ்சம் கம்மியான பேர் தான் இருப்பாங்க அண்ட் நிறைய நீ தான் ஸ்கிராச்ல இருந்து டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ. ஐ மீன் அது நீ அப்படி இருக்கலாம். இப்போ ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ், இப்போ பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இது பண்ணா அது வந்து புது ப்ராஜெக்டா இருந்தா உனக்கு சிமிலர் ஸ்டார்ட் அப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கும். பிகாஸ் யூ ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். இல்ல அப்படின்னா நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அது ஏற்கனவே இருக்க ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நிறையவே சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ நீ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல போன அப்படின்னா உன்னோட லேர்னிங் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம். அகெயின் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் இல்லையா? ஸோ உன்னோட லேர்னிங் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம். அண்ட் பட் ஆஃப்டர் யூ மூவ், ஐ மீன் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள பிளேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் when you switch teams, probably after a year or 2 years, if you want to switch teams, then அந்த டீம்ஸ்ல வந்து புதுசா டெவலப் பண்றாங்களா என்ன, உன்னோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, அப்போ உனக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். அதை பொறுத்து நீ ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுதான். நீ போற இப்ப அகெயின் ஐம் டேக்கிங் மை எக்ஸாம்பிள், சொன்னா ரிலேட் ஆகுன்றதுக்காக சொன்னேன். அமேசான் ஃப்ரெஷ்ல சிஸ்டம்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது சிஸ்டம்ஸ் புதுசா நாங்க எதுவும் பில்ட் பண்ணல, இது பண்றதுதான் பண்ணும். ஆனா இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து வாரம் ஒரு புது சர்வீஸ் நாங்க ஏதாவது டெவலப் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நான் ஆர்கிடெக்சர் பேக்ரவுண்ட் போட்டு இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு டிசைன் நான் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராஜெக்ட். பட் ஸ்டார்ட் அப்ல எவ்ரி திங் வில் பி டெவலப் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். லேர்னிங் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். I don't have first-hand experience on startups. Any other questions? Sorry, கேக்கல. Did someone? மாஸ்டர் வந்து யூஎஸ்ல பண்ண அப்படின்ட்டு. அதுல யூஎஸ் அங்க யூஎஸ் போறதுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம் எழுதணுமா இல்ல அது ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஓகே, I'll definitely touch on it. அதுக்கு ஒரு ஸ்லைட் இருக்கு, நான் அதை பத்தி பேசுறேன். ஓகே, சப்போஸ் நான் அதுல ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா then you can ask me a question. Is that okay? ஓகேங்க. Okay. Anything else? Any questions? Okay, gonna move on. Probably no konja time edukka podum, but it's okay. So women in tech, this is kind of a topic which is very close to me. Adnala I wanted to touch on it. So men to women ratio, I'm not sure India la eppdina exacta, but at least here India la kuda apdi dhaan. India la na cognizant la irundhodum apdi dhaan. So I was the only girl in the team. Inga vanda I have worked for 4 teams Amazon la vandu. I'm the only girl in the team. So all I want to say to girls out there is அப்படிதான் இருக்கும். And all are professionals அங்க. ஸோ அதை பார்த்து பயந்துக்காதீங்க, டோன்ட் கெட் இன்டிமிடேட்டட். ஐயோ நம்மளுக்கு கம்பெனி யாரும் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த தாட்ஸ் வேணாம். யூல் எவென்ச்சுவலி கெட் அக்கஸ்டம் டு இட் அண்ட் யூல் டூ வெல். ஸோ அது வந்து அங்கே உள்ளார போனால் உங்களுக்கு ஒரு கல்ச்சர் ஷாக்காக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஐ வாண்டட் டு சே திஸ் பாயிண்ட். And also girls வந்து you should stop underplaying yourself. Don't be too hard on yourself. I don't know if you have watched, I know everyone knows about Sheryl Sandberg. She's the chief operating officer in Facebook. அவங்களோட TED Talk ஒன்று இருக்கு, women TED Talk ஒன்று இருக்கு. If you haven't watched, I highly recommend go and watch that. Stop underplaying in the sense, ஒரு accomplishment சொல்ல கூட சில பேர் தயங்குவாங்க. இது வந்து எஸ்பெஷலி நான் இதை ஏன் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா, this applies for freshers, men and women irrespective. It applies to both. இப்ப நான் வந்து ஏதாவது டெவலப் பண்ணேன், நேத்து நான் ஏதோ ஒரு கோடிங் பண்ணேன், அதுல வந்து ஏதோ ஒன்று இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க சிஸ்டம்ல. சப்போஸ் உங்க லேட்டன்சி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டாண்டப்ல சொல்லும் போது நான் இந்த டாஸ்க் பண்ணேன், இதனால லேட்டன்சி இம்ப்ரூவ் ஆச்சு, விச் வாஸ் குட் அப்படின்றத வந்து ஒரு அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் கான்பிடென்ட்டா அடுத்த நாள் போய் உங்களால ஸ்டாண்டப்ல அது சொல்லுங்க. ஐயோ அது சொன்னா கொஞ்சம் ஓவரா இருக்குமோ, நம்மளே செல்ஃப் ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு நினைச்சிருவாங்களோ, அந்த மாதிரி தாட்ஸ் உங்களுக்கு வேணாம். ஏன்னா அது மத்தவங்க சொல்லும் போது ஓ பரவாயில்ல இவங்க பண்ணிருக்காங்க அதனால லேட்டன்சி இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னு தெரியும்.
ஆனா அது நாம சொல்லும் போது ஐயோ ஓவரா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ டோன்ட் பி டூ ஹார்ட் ஆன் யோர் செல்ஃப், டோன்ட் பி டூ செல்ஃப் கிரிட்டிக்கல். அது நெகோஷியேட்டிங் சாலரிஸ், unfortunately I don't I mean இத நானும் பண்ணேன். women negotiate salary. Okay, this was a survey conducted like கொஞ்சம் years முன்னாடி நினைக்கிறேன். Probably it's not up to date, but freshers right out of college 57% of the men negotiate, only 7% of the women negotiate, because I mean that's how we work. So another, I just wanted to bring this up because like stop underplaying and negotiating salaries la, you should do it. Don't feel less confident, be confident. Suppose உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு முதல் சொன்ன மாதிரி freshers எல்லாருமே சுத்தி இருக்கவங்க அவங்களுக்குலாம் இவ்வளோ தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can learn anytime இல்லையா? Any technology or any programming language you can learn. So it's all about learning. You will get there eventually. So I mean, stop being too hard on yourself. And there's something called Grace Hopper Conference. இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கூட I'll be very happy. இது வந்து it happens every year. நான் இங்க US வந்துதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. The tickets are a bit pricey for this conference, to be very honest. The 3-day conference, I think Indiaல வந்து it is $18,018. USல வந்து it was $1,100. இதுக்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் என்னால ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னால அட்டென்ட் பண்ண எனக்கு இதுக்கு ஆக்சுவலி கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு டிக்கெட். பட் அமேசான் வாஸ் என்ன சொல்றது, அமேசான் ஸ்பான்சர்ட் மீ டு கோ அட்டெண்ட் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ். அட்டென்ட் பண்ணேன். லைக் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் ஐ ஹவ் எவர் டேக்கன் வந்து இதுவும் ஒண்ணு. பிகாஸ் இது வந்து என்னன்னா விமன் அண்ட் டெக் மட்டும் தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஐ மீன் மென் ஆல்சோ கேன் கம், ஆனா மோஸ்ட்லி வில் ஒன்லி see women in tech. நிறைய பிரசன்டர்ஸ் வருவாங்க, நிறைய பேரு லைக் you all know Priscilla Channel, Mark Zuckerberg's wife. So நான் போயிருந்த போது அவங்க வந்திருந்தாங்க. She delivered a speech. There's so many VPs of like Microsoft, women mostly, again VPs of Microsoft and other companies like Amazon, Google, எல்லா companies around. You can have one-on-one conversations with them. If you have any doubts, you can clarify that with them. So அந்த மாதிரி presenters வருவாங்க. It's not just about technical. நாங்க போய் technical session நான் ஒரு செஷன் தான் அட்டென்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் அந்த 3 daysல. All I attended was non-technical sessions. Like how interpersonal skills, how can I grow myself, and it was very useful. So I'll recommend. It's 18,000. I know it's pricey. Probably உங்களால ஜாப்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் உங்களால அட்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா please do attend. It's very useful. So இது வந்து presentations நடக்கும், technical non technical plus career fairs நடக்கும். career fairs is nothing but உங்களுக்கு on campus வந்து நடக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய companies வரும். hundreds of companies will be there அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல. So that's another opportunity. நான் பார்த்த ஆக்சுவலி கோவிட்னால இந்தியால பெங்களூர்ல இந்த இயர் ஹோஸ்ட் பண்றாங்க, பட் it got postponed ன்னு நினைக்கிறேன். So just refer this conference and attend this one. So இது வந்து it's important. So this one that I want to touch on, just stand up for yourself and either don't be intimidated and be confident as women in tech. So idella and higher education வந்து preparation. Okay, now வந்து I'll touch on this one. So na preparation வந்து நான் Princeton Reviewன்னு ஒரு அகாடமி இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல. ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, காலேஜ் அந்த 3rd year படிக்கும் போது ஆக்சுவலி அங்க போய் என்ரோல் பண்ணேன். 1 month போனேன். அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் ரெகுலரா என்னால போக முடியல பிகாஸ் ஐ காட் சிக், ஐ காட் டைஃபாய்ட். என்னால போக முடியல. வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ சாட்டர்டே சண்டே நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்து, காலேஜ் ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஐ யூஸ் டு கோ அட்டெண்ட் அண்ட் கம் பேக். ஸோ என்னால கண்டினியூஸா போக முடியல. பட் அங்க அவங்க கொடுத்த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது, சொல்லி கொடுத்த டெக்னிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அங்க போய் தான் பண்ணாதான் எனக்கு எம்எஸ் கிடைக்குமானா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. என்னோட ஃப்ரெண்ட், என்னோட கிளாஸ்மேட், நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து எம்எஸ் பண்ணோம். அவன் வேற யூனிவர்சிட்டியில பண்ணா, நான் வேற யூனிவர்சிட்டியில பண்ணேன். ஹீ இஸ் ஆல்சோ அன் அமேசான். அவன் வந்து அந்த கிளாஸஸ்க்குலாம் போல. ஸோ இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி அந்த கிளாஸஸ் போகணும். நான் என் ஜேர்னியை சொல்றேன். நான் அந்த கிளாஸஸ் போன கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. அவங்க கொடுத்த மெட்டீரியல்ஸும் நல்லா இருந்தது. பட் யூ ஹேவ் a lot of materials online. I think if I'm not wrong, Kaplan நினைக்கிறேன், if I'm even pronouncing
KAPLAN அந்த மெட்டீரியல்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அது பண்ணினேன். அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து என்ன எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் ஹையர் எஜுகேஷனுக்குன்னா, ஐ மீன் ஃபார் எம்எஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா GRE எழுதணும், டோஃபல் எழுதணும். நீங்க GREக்கு படிச்சாவே நீங்க டோஃபலுக்கு படிக்க வேணாம், ஏன்னா மோஸ்ட்லி கவர் ஆயிடும். GREக்கு நீங்க படிச்சாவே டோஃபல் நீங்க ஈஸியா கிராக் பண்ணிட முடியும். ஸோ நான் வந்து ஒரு 3 months தான் நான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணேன். அவ்வளோதான் எனக்கு டைம் இருந்தது. ஏன்னா வந்து நான் வந்து அதான் ஜூலைல பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அக்டோபர் வரைக்கும் நான் பண்ணேன் ப்ரிப்பரேஷன். அக்டோபர்ல ஹேவ் டு கிவ் மை எக்ஸாம்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர்ல நான் எக்ஸாம்ஸ் கொடுத்துட்டேன். GREயும் கொடுத்துட்டேன், டோஃபலும் கொடுத்துட்டேன். ஏன் அவ்வளோ அவசரம்னா டிசம்பருக்குள்ளார எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும். அதாவது நான் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் ஆகஸ்ட் போகணும் அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்குள்ள நான் வந்து GRE டோஃபல் எழுதி முடிச்சு டிசம்பருக்குள்ள அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும். நான் வந்து எல்லாமே பண்ணியிருக்கணும். ஸோ நீங்க நெக்ஸ்ட் ஆகஸ்ட்க்கு நீங்க டிசம்பரோட அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள், ஐ மீன் உங்களுக்கு டைம்லைன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த டைம்லைன்ல எப்படி தெரியும்னா, ப்ளீஸ் டூ எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச். இது வந்து இந்த எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் வந்து எல்லாத்துக்கும், ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் கோயிங் ஃபார் யூனிவர்சிட்டிஸ், பீப்புள் ஈவன் கம்பெனிஸ் அப்ளை பண்றது எல்லாத்துக்குமே. only if you research, if you know there's a lot of things available online. கொஞ்சம் ஒரு half an hour தினைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்காக, உங்க கரியருக்காக அப்படின்னு ஒரு half an hour ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு என் டைம்லைன் கொஞ்சம் டைட்டா இருந்ததுல நான் ஜூலை டு அக்டோபர் பண்ணி இது பண்ணனால எனக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ண எஜுகேஷன் ஓவர்சீஸ் அகாடமின்னு இருக்கு. அது நிறைய இடத்துல இருக்கு. எஜுகேஷன் ஓவர்சீஸ் அகாடமி நான் சென்னையில அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்க எனக்கு அப்ளை பண்ணாங்க. ஸோ ஹெல்ப் பண்றதுலாம் அவங்க கொஞ்சம் பண்ணாங்க. யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ளை பண்றதுலாம் அவங்க ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுத்தாங்க. ஆனா ஸ்டில் நான் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே நான் அப்படியே அவங்க கொடுத்த லிஸ்ட்டை நான் அப்படியே எடுத்துக்கல. பிகாஸ் ஐ டிட் மை ரிசர்ச். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளாரிடா அவங்க கொடுத்த லிஸ்ட்ல இல்ல. ஐ டோல்ட் ஐ வாண்ட் அப்ளை ஃபார் திஸ் யூனிவர்சிட்டி. நீங்க இப்ப லிஸ்ட்ல இது கொடுத்துருக்கீங்களா, இந்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் வேணாம், அதுக்கு பதிலா இந்த யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தே டூ தி அப்ளிகேஷன். கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா தே ஹெல்ப் யூ வித் தட். ஸோ இது 2 யூஸ்ஃபுல் ரிசோர்சஸ். அண்ட் அகெயின் இதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். only if you practice. ஏன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல, இந்த எக்ஸாம்ஸ் கொடுக்கும்போது ப்ராப்ளம் சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணிருக்கணும். அண்ட் GREல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா மேத், வெர்பல், அவ்வளவுதான். இது ரெண்டு தான் கஷ்டம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் ஒரு 3-4 months ப்ரிப்பரேஷன் போதும். பிகாஸ் நான் என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னேன், என்னோட கிளாஸ்மேட், அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவன் ஆரம்பிச்சதே அப்பதான் ஆரம்பிச்சான். ஜூலைல தான் அவன் ஆரம்பிச்சான். நானாவது அந்த 3rd yearல அந்த பிரின்ஸ்டன் ரிவ்யூ போனேன், அதெல்லாம் பண்ணேன். பட் அவன் ஆரம்பிச்சதே அப்பதான் பண்ணான். ஸோ அந்த 3-4 months பீரியட் நீங்க கொஞ்சம் நல்லா ரிகரஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா யூல் பி ஏபிள் டு கிராக் இட். ஸோ இதுதான் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் எப்படி. இப்ப நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளாரிடா நான் வந்து ஓகே பண்ணிட்டேன். எனக்கு எப்படி அந்த யூனிவர்சிட்டி பத்தி எனக்கு இன்னும் டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸ் இருக்கு. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளாரிடான்னு போடுங்க இருக்கும், இல்ல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளாரிடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போடுங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட் குரூப்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளாரிடாக்கு மட்டும் சொல்றேன், பட் எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கும் அவைலபிளா இருக்கு. அங்க ஏதாவது கான்டாக்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து நீங்க அந்த ஃபேஸ்புக் குரூப்லயே மெம்பர்ஸை பாத்தீங்கன்னா நீங்க யாராவது இந்தியன்ஸ் இல்ல பேர் பார்த்தாவே தெரியும் தமிழ் ஆளுங்களா இல்லையான்னு. உங்களுக்கு தமிழ்ல பேசலாம் கம்ஃபர்டபுளா அவங்க கிட்ட கூட இது பண்ணி ஃபேஸ்புக்ல வாங்கி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. நான்லாம் அப்படிதான் பண்ணேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஐயோ எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா எனக்கு கைட் பண்ண யாருமே இல்லை. அதாவது ரொம்ப க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல, என் ஃபேமிலி சர்க்கிள்லயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லயோ ரொம்ப க்ளோஸ்ல யாருமே MS பண்ணல. ஸோ ஐ ஹேட் டு டூ ஆன் மை செல்ஃப். எனக்கு வந்து அதான் ஹேட் டு டேக் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொன்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் ரிசர்ச் பண்றதுல இருந்து, இப்படி கான்டாக்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறதுல இருந்து. இப்ப அந்த யூனிவர்சிட்டியில எப்படி ஆன் கேம்பஸ்க்கு வந்து நிறைய கரியர் ஃபேர்ஸ் வருது அதுவும் பார்ப்பாங்க. பட் அவனா சே திஸ், நான் ஆன் கேம்பஸ்ல நான் அமேசான்ல நான் இன்டர்ன்ஷிப் வாங்கல. நான் வந்து ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணேன். அமேசான்ல ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணி தான் எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ ஆன் கேம்பஸ் இஸ் நாட் இது. நிறைய பேருக்கு ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணி தான் கிடைக்கும். இங்க யூஎஸ்ல ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் அப்படிதான். ஆன் கேம்பஸும் வரும், ஆன் கேம்பஸ் வரும். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில. ஸோ என் யூனிவர்சிட்டியில ஸ்ட்ரென்த் வந்து நான் எல்லாருமே சேர்த்து சொல்றேன். என் யூனிவர்சிட்டியில மெடிசனும் இருந்தது, MBA எல்லாமே இருந்தது. ஸோ 50,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டலா. அந்த கரியர் ஃபேருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they turn up னு வெச்சுக்கோங்க. தெரியல, நான் ஒரு ரேண்டம் நம்பர் I'm just throwing it out. ஒரு 5,000 at minimum 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they turn in for that. அந்த கரியர் ஃபேர் நடக்கும்போது, ஆன் கேம்பஸ் நடக்கும்போது hundreds of companies வரும். ஆனா எத்தனை பேர்னால அவங்களால இன்டர்வியூ பண்ணி எடுக்க முடியும்ல.
ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் லிமிட்டடா இருக்கும். ஸோ ஆன்லைன்ல தான் நிறைய அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் பத்தி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஐ மீன் நாங்க அலுமினி டெஃபினட்டா இருக்கும். உங்க ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்டயே கேட்டு கூட அலுமினி ரெஃபரன்சஸ் வாங்கலாம் நிறைய பேர். ஸோ அந்த மாதிரியும் கனெக்ட் பண்ணுங்க, ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸ் வழியாவும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் ஹையர் எஜுகேஷன். Any questions higher education la? I know higher education is a very big topic. Suppose உங்களுக்கு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது questions இருந்தா கூட என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. I'll be more than happy to help. ஏதாவது questions இருக்கா higher education ல? Okay. So what if I'm not interested? எனக்கு higher education வேணா, எனக்கு வந்து இது வேணா, என்ன சொல்றது, டெக்னிக்கல்ல நான் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, என்ன ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும், இல்லை எனக்கு அவ்வளோ எந்த ஐடியாவும் இல்லை அப்படின்றவங்க வந்து ஜஸ்ட் கிளாஸிஃபை உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத இது பண்ணுங்க. ஐ மீன் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப இதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, டெக்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க சில பேர், ஒரு 1 or 2 years ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்றது, அந்த மாதிரி பண்றவங்கள நான் பார்த்திருக்கேன். அந்த மாதிரி பண்ணி கிடைச்சிருக்கு. பட் இப்பயே நீங்க கொஞ்சம் அதான் சொல்றேன்ல, ரிசர்ச் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். இது நினைச்சு பாருங்க, இப்ப நான் எம்எஸ் யூஎஸ்ல போய் பண்ணணும், ஆனா எனக்கு பெருசா யாருமே இது இல்லை. ஆல் இட் ஹெல்ப் அ லாட். ரிசர்ச் தான் ஹெல்ப் அ லாட். ரிசர்ச்னா ஆன்லைன்ல போய் பாக்குறது தானே. ஸோ அது அங்க போய் அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும்னா உங்களாலையும் பண்ண முடியும். இஃப் யூ வாண்ட் ஒரு இது சூஸ் பண்ணும், இப்ப நான் பேங்க் சூஸ் பண்ணும், இல்ல குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 3க்குலாம் நான் யாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அட்லீஸ்ட் என் பேட்ச்ல நான் பார்த்ததே இல்லை. பேங்க்கு கூட பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு கூட அப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டெக் பிடிக்கல அப்படின்னு இது பேங்க் பண்ணாங்க. இட்ஸ் ஓகே, உனக்கு ஒரு ஃபீல்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு உனக்கு பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சு 1 or 2 years நீ அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணா இட்ஸ் ஓகே, பிகாஸ் அதுவும் உனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் லைஃப்ல. நான் அது இல்லைன்னு சொல்லல. பட் இஃப் யூ கேன் டேக் அன் இன்ஃபார்ம் டிசிஷன் பிஃபோராவே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி, ஓகே இல்ல எனக்கு இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு. நீ ஒன்னும் இல்ல, பேங்க்ல ஒர்க் பண்றவங்க, கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ்லாம் கண்டிப்பா உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், உங்க ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட கேளுங்க. நோ ஒன் ஆஸ்க். ஐ மீன் இது ஜென்ரலா எல்லாத்துக்குமே சொல்றேன். எனக்கும் தெரிஞ்ச என் ஃபேமிலி சர்க்கிள்ல தான் இருக்காங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ், கசின்ஸ்லாம் இருக்காங்க. நாட் எவ்ரி ஒன் யூசஸ் த நாலேஜ் ஐ ஹேவ், இல்லையா? ஸோ people don't ask. Sometimes I check on people, இது பண்ணீங்களா இது பண்ணீங்களா அப்படின்னு. இப்ப நாம இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தா அதுக்கப்புறம் they'll be comfortable in coming and asking us. அதுதான் சொல்றேன், people will not come to you unless probably they're very close to you. They'll not come to you. நீங்க you have to go and ask for it to people. So take an informed decision. அந்த 2 years உங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் போறதுக்கு பதிலா இப்பயே இது பண்ண அந்த 2 years நீங்க சேவ் பண்றீங்க தானே. ஸோ அதுக்காக சொல்றேன். ஸோ that helps a lot. So build your network, also help each other out. That's so important. நீங்க ஏதாவது, I mean I'm glad that people are, நான் பேசிட்டு இருந்தப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட சொன்னேன், இல்லக்கா ஆஃப் கேம்பஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் பேசிக். யூர் டூயிங் தட், இட்ஸ் குட். அதை கண்டினியூ டூயிங் தட், ஹெல்ப் each other out. It is important. அப்பதான் உங்க நெட்வொர்க் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எஸ்பெஷலி other question which I get often is, இப்ப கோவிட் வந்துச்சு, அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஓகே இனிஷியலி டிலே இருக்கலாம், கம்பெனிஸ் வந்து இப்ப எடுக்காம இருக்கலாம். டு பி வெரி ஆனஸ்ட், என்ன சொல்றது, people are being fired. யூஎஸ்ல there's millions of people who lost their job. நிறைய பேர் நீங்க லிங்க்டின்லயே போனீங்கன்னா, நிறைய லிங்க்டின்ல எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கீங்கன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி கிடைக்காது. I have seen many people லிங்க்டின்ல, எனக்கு I got fired, யாராவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, ஏதாவது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா, உங்க கம்பெனில ஏதாவது ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டு ஜாப் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. லிங்க்டின், if you're not aware, லிங்க்டின் போய் பாருங்க. That's why your network is so important and helping each other out is important. So இதுதான் வந்து I wanted to tell. எனக்கு மற்ற ஃபீல்ட்ஸ் பத்திலாம் எனக்கு ஆப்வியஸ்லி எனக்கு தெரியாது, பேங்கிங் ஆர் குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 3. பட் there are people, just reach out, ask them, and also find your interest. Take time in finding that. This is a good time. நீங்க ஃபைனல் இயரா இருந்தாலும், தேர்ட் இயர் இருந்தாலும், செகண்ட் இயர் இருந்தாலும், just see உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட், அதை படி நீங்க பண்ணுங்க. Also one other important thing I missed is, sorry if I'm going over time. One other thing வந்து I think I covered maybe.
லைக் அதான் டெக்லயே நிறைய இருக்கு இல்லையா, லைக் யூஐ டிசைனர்ஸ் இருக்கு, டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கு, there are many other roles. சில பேருக்கு எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் ரெக்கமெண்டட் டு ஒர்க் இன் டெக் இண்டஸ்ட்ரி as an engineer or whatever, like in testing or a test engineer or எதையாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு 1 or 2 years industry experience gather பண்ணிட்டு you can do an MBA and then you can be a manager. நிறைய பேருக்கு டெக்ல வந்து சில பேருக்கு வந்து என்ன சொல்றது, டெக்னிக்கல்லே தான் இருக்கணும், இன்ஜினியரிங் ரோல்லே தான் இருக்கணும்ன்றவங்க இருக்காங்க. நிறைய பேர் நான் மேனேஜ்மெண்ட் ரோலுக்கு போகணும் அப்படின்றவங்க இருக்காங்க. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரோலுக்கு போறதுக்கெல்லாம் இட் வில் டேக் டைம். சில பேருக்கு ஒரு 5 yearsலயே போயிடலாம், சில பேருக்கு 10 years ஆகும் அது முடியாது. ஸோ அண்ட் MBA ஹெல்ப்ஸ் அந்த மாதிரி டைம்ல. பட் ஐம் நாட் கோனா கமெண்ட் டூ மச் ஆன் இட், ஏன்னா நான் MBA அந்த டொமைன்ல இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு கத்துக்கோங்க. ஸோ இதுதான். And any questions? So this is what all I wanted to talk. Maybe it was too much for you. நிறைய information ரொம்ப load பண்ணிட்டேன். But and each topic itself, இப்ப higher education ஆவே அதை பத்தி ஒரு half an hour பேசலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்கு. So if you have any questions, connect to me. Suppose even if I'm not able to answer or I don't know the answer to your question, maybe if எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தா I can connect you to them and my friends will also be happy to help you. So இதுதான் என்னோட LinkedIn profile. If you want to chat with me, then இது note down பண்ணிக்கோங்க. And if you have any questions now, then feel free to ask me on any topics. நீங்க டெக்னிக்கலா தான் கேட்கணும் இல்ல, any non technical or any topics if you have questions. Actually, I have one question. Like for Yes. This Google, Amazon, and these Facebook, for these companies, whether the students have to do higher studies for getting placement in these type of companies? No, ma'am, it's not mandatory. Is it possible for our KEC students to get placed in such companies? Ma'am, it's possible if they are strong in data structures. And no one can be that strong. No, you have to practice it out. You have to, என்ன சொல்றது, data structure. அதனால தான் அந்த மெட்டீரியல் சொன்னேன், cracking the coding interview. ஸோ அந்த புக், ஸோ அதெல்லாம் இனிஷியல் இதுல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னன்னா பீப்புள் டோன்ட் ஹேவ் த எக்ஸ்போஷர். எனக்கு MS ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. பிகாஸ் அங்க போனா ஓகே, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. நான் 6 hours 7 hours தான் நான் தூங்குவேனே அப்படின்னு சொன்னது வந்து அந்த ஒரு கோர்ஸ் வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ் தான் எடுத்தேன். இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட். அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. பிகாஸ் என்னோட செகண்ட் செமஸ்டர்ல நான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு எனக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ MS வந்து ஃபுல்லா ஹெல்ப் பண்ணலன்னா, ஆனா அது இட்ஸ் நாட் மேண்டட்ரி. ஐ சி மெனி பீப்புள் இங்க அமேசான்லயே who have not done masters and been here. ஆனா இங்க வரவங்க எல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து எப்படி வருவாங்கன்னா MS பண்ண வருவாங்க இல்லைங்களா மேம், அப்படி வந்து பிளேஸ் ஆகாம இருப்பாங்க. நிறைய பேர் இந்தியால இப்ப என்னோட டீம்ல சீனியர் SD இருக்காரு. சீனியர் SD இஸ் SD3, நான் SD2, எனக்கு ஒரு லெவல் மேல, அவங்க சீனியர் SDன்னு சொல்லுவோம். அவரு வந்து இந்தியால இருந்து தான் வந்தாரு, அவர் MS பண்ணல. Okay. So it is not that. அதுதான் people are, I don't know, இந்தியால ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கு. மேபி some companies do expect technology எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு. ஆனா big companies ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்டே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், உனக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா, ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா உன்னால எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அந்த ஸ்டெப் இது பண்ணி நீ டெக்னாலஜி இருந்தது அப்படின்னா ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஆனா டேட்டா டெக்னாலஜி மேபி ஒழுங்கா தெரியாம, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ்கைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர், டெக்னாலஜி அவ்வளவு எனக்கு தெரியாது அப்படின்றவங்க கூட அமேசான் ஆர் பிக் டெக் கம்பெனிஸ்குள்ள கொஞ்சம் போயிடலாம். அதாவது எனக்கு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபுல் டெப்தா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றவங்க கூட அமேசான்ல போயிடலாம். ஆனா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தெரியாதவங்க யூ கேன் நாட் கிராக் an interview. Okay, thank you. You're welcome, ma'am. Any questions? Ranjani? Ranjani? Ma'am. Okay, next. Okay, Thank you.
And I just want to say thank you for listening to me patiently. And I'm happy that I did this today. Very informative and useful. I hope it will be very useful to the students. Yes, ma'am. Highly motivational. Akka, very useful. Akka. Thank you so much. Yes, ma'am. We'll proceed, ma'am, with further, ma'am. Anu? To express our gratitude to Ms. Maithili Shanmugam for guiding and motivating a great speech about how can we prepare for the industry. Now we are ready to show you our first newsletter of the academic year 2020-2021. Thank you, newsletter team. Thank you, ma'am. One important thing, one quick thing to share. MS பண்ணன் யாரும் பயந்துறாதீங்க, லைக் நான் டஃபா இருக்குன்னு சொன்னது. ஃபர்ஸ்ட் 2 செமஸ்டர்ஸ் இட் வாஸ் டஃப். தேர்ட் செமஸ்டர் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது. So it depends again on the type of courses you're taking. I don't want to demotivate anyone or scare anyone saying that it was tough. It was tough for the first 2 semesters. Third semester, I did enjoy my time. So yeah, that's what I wanted to say. So don't be like இது ஏன்னா என் கூட கோர்சஸ் எடுத்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க டிஃபரெண்ட் செட் ஆஃப் கோர்சஸ் சூஸ் பண்ணாங்க. சில பேர் எப்படி யோசிப்பாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் நம்ம இப்பதான் வந்திருக்கோம் யூஎஸ் அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் லைட் கோர்சஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ப்ரிஃபர் பண்ணி அவங்க இது பண்ணனால அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஈஸியா வந்திருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் இட் வில் பி லைக் ஆல்வேஸ் டிஃபிகல்ட். அது ஐ வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர். யா, தேங்க்யூ. Vote of thanks. Is more than good manners. Without any delay, I would like to invite Ms. R. Rajharini, Joint Secretary of Computer Science and Engineering Association, to deliver the vote of thanks. A warm and graceful morning to all the attendees of this guest lecture. No duty is more urgent than that of returning thanks. So, I'm delighted to have been given the pleasant duty of delivering the vote of thanks. First and foremost, I would like to express my sincere thanks to our chief guest, Ms. Maithili, for giving an excellent coverage on how to be prepared for the industry.
I also wish to extend my gratitude to the principal and correspondent for providing the encouragement to organize this guest lecture. I would also like to extend my heartfelt thanks to the head of the department, Ms. Shanti, and the faculty coordinators for their contribution, guidance, and encouragement in all our efforts. The student coordinators also have my sincere thanks in planning this event. Last but not the least, I would like to thank you, my friends, for your cooperation in this event. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you, Ms. Rajarini. Thank you, Michael. Okay. Life doesn't require that we be the best. Rather, we must deliver our best. Let us always be a shining star, if not a sun. I would like to thank you all for your patience and time. Thank you. Thank you so much, Maithili. Thank you, Maithili. Akka, some questions from YouTube stream ka. I'll just like to put up on here. What are the questions that may be asked in data structure environments? And the like some sample questions and sample questions. Yeah, continue. Sorry. And difference of working atmosphere in India and abroad. What difference do we feel? Okay, that's a good question. Okay, so first question, என்ன question sample data structures கேட்பாங்கன்னா அந்த cracking the coding interview, just go through that. அதுல இருந்தே சில questions கூட Amazonல interview attend பண்ணாம வந்திருக்கு. ஒரு question வரும், 5 rounds நீங்க attend பண்ணும், maybe one question if you're lucky அதுல இருந்து கூட வரலாம். Questions கொஞ்சம் length ஆ போகும், நான் sample questions சொல்லணும்னா, so that's why I don't want to cover it here. And the book, it's a good one, cracking the coding interview. So அது பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு sample questions தெரியும். The second question, work இந்தியால அப்ராட்ல ஒரு தெரியல, மேபி கம்பெனி பொறுத்து டிஃபர் ஆயிருக்கலாம், இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து கூட. பட் பீப்புளுக்கு வந்து இல்ல, இங்க ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இங்க பீப்புளுக்கு ஃபேமிலி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்தியால வந்து சில டைம் வந்து லைக் ஓவர்லோட் பண்ணுவாங்க, உன்னை அன்டைம்ல எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, லைக் எப்படியும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம். இங்க வந்து கொஞ்சம் கம்மி அந்த இது. ஸோ ஒர்க் கல்ச்சர் வந்து இங்க வந்து ஃபார் ஹியர் பீப்புள் ஃபேமிலி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த கொஞ்சம் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இங்க கொஞ்சம் பார்க்கலாம். சில டைம்ஸ் நாங்களும் டெட்லைன்ஸ் இருக்கும் போது சில டைம் we had to என்ன சொல்றது ஸ்ப்ரிண்ட் த்ரூல சில டைம் டைட்டா இருக்கும் எங்களுக்கும், we had to work for long hours. But கொஞ்சம் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஸ் பெட்டர் ஹியர். The other difference is வேற என்ன ஸ்பெசிபிக் டிஃபரன்ஸ், நான் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணல இல்லையா இந்தியால, அதனால என்னால வேற எதுவும் எனக்கு தோணல. பீப்புள் இங்க டெஃபினெட்லி எக்ஸ்போஷர் அதிகம், மேபி இங்க இருக்கனால. இந்தியால மேபி அது இல்ல, மேபி நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம், யூஸ் பண்ணிக்க தெரியல. But yeah, culture வந்து I don't want to talk about culture. I mean culture of the company, because for every company it's different. இங்க வந்து people அதான் respect your choices, respect your personal life. இது பண்ண சொன்னாங்க, ஏதாவது ஒரு வீக்கெண்ட் கொஞ்சம் 1 hour ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு கூட அவ்வளவு தயங்கி தான் மேனேஜரே என்கிட்ட கேட்போம். ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் நான் Amazonல இருந்தது. So they do respect your boundaries, and people understand. I mean there are good managers everywhere. There are people who are not understanding as well. But inga vandu I had like அந்த மாதிரி positive experiences கூட. And Indiaல வந்து team lead இருப்பாங்க. One difference, I think the other important difference which I want to say, inga someone asked this question earlier, startup ko inko enna like பெரிய கம்பெனிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ். I can say the difference between companies in India, like service based companies, inga Amazonla here you'll have the opportunity to design things like architecture பண்ண கத்துப்பேன். Because here team lead மட்டும் இந்தியால வந்து நான் என்ன பார்த்துப்பேன்னா team lead மட்டும் தான் ஆர்கிடெக்சர் இது பண்ணி டிசைன்லாம் பண்ணுவாங்க, இல்ல ஆர்கிடெக்ட்ஸ்னா அதுக்குன்னு இருப்பாங்க. Here engineers
should do it. அது SD 1 இருந்தாலும் 2 இருந்தாலும் you could do it. So இந்த learning கொஞ்சம் அதுல நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி companiesல. It's not just Amazon India, it's also in Amazon India as well. So அந்த மாதிரி difference இருக்கும். Any other questions, Ranjini? Akka, one more is off campல வந்து high end companiesக்கு எந்த resourcesல அப்ளை பண்ணலாம்? Off camp high end companiesக்கு off campusல பண்றோம் அப்படின்னா எந்த resources? கம்பெனி வெப்சைட்க்கு போய் அப்ளை பண்ணலாம். நான் அப்படிதான் பண்ணேன். நான் அமேசானுக்கு நான் இன்டர்ன்ஷிப் அப்ளை பண்ணும்போது அப்படிதான் பண்ணேன். இந்தியாலயும் அதே தானே, லைக் the same company. So do it online. கம்பெனி வெப்சைட்ல டைரக்டா போய் பாருங்க. Obviously LinkedIn is another resource where people where you can contact recruiters and recruiters can also contact you if they like your profile. So இது ரெண்டு தான். ஒரு எக்ஸல் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் இன்டர்ன்ஷிப்க்கு அதான் பண்ணேன். ஒரு எக்ஸல் போட்டு வச்சுட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் லைக் அவ்வளோ கம்பெனிஸ் அப்ளை பண்ணல, பட் அட்லீஸ்ட் மேஜர் கம்பெனிஸ் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 70 அட்லீஸ்ட் நான் லிஸ்ட்ல போட்டு வச்சிருந்தேன் கம்பெனிஸ். அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் அப்ளைங் கம்பெனிஸ்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சு கம்பெனி ஆன்லைன் வெப்சைட்லயே போய் அப்ளை பண்ணலாம், அவங்களோட வெப்சைட்ல டைரக்டா. Okay, Ka, thanks, Ka. That's all I got. Okay. Thank you so much, Ka. Very informative, actually. Thanks for the time you have spent for us. Oh, sure. If it helped at least one person, then I'm very happy about it. Thank you so much, Maithili. Welcome, ma'am. Anytime, ma'am. Okay. We'll contact you in future also. Okay, ma'am. Sure. Okay, bye. Bye, everyone. Bye, Maithili. Bye. Hi, Ka, and good night. Yeah, good night. Bye, Ka. It's already getting late for you. Illa, ma'am, late ஆகும் தூங்குறேன், so it's not a problem. Okay. Thank you, Maithili. No problem. Bye, Ka. Thank you so much. அப்பப்ப கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ணுவோம், சரியா? பண்ணுங்க, ma'am. No problem. Okay, Maithili. Thank you. Have a nice day.